السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی کہ اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے شو میں خاص طور پہ تشریف لائے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر محترم جناب جہانگیر خان ترین صاحب، اور ہمارے ساتھ آن لائن محو گفتگو ہوں گے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب شہباز شریف صاحب۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ میاں صاحب کین یو ہیئر می پلیز؟ وعلیکم السلام جنید صاحب، 1 منٹ ذرا معاف کیجیے گا، 1 منٹ دیجیے۔ کیا کر رہے ہیں میاں صاحب آپ؟ سام والی گیم کھیل رہا ہوں جی۔ سام ذرا لمبا ہو گیا، آپ کی مہربانی۔ 1 منٹ۔ لمبا صاحب ویسے پانی والا ہوتا ہے میرا۔ یہ مر گیا، سام مر گیا۔ سنو میاں صاحب، یہ جو گیم والا سانپ ہوتا ہے یہ لمبا ہو جائے تو اپنے ڈنگ سے مارا جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل اسی طرح جیسے پی ٹی آئی بیچاری اپنے کام سے ماری جا رہی ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ میں یہاں یہ ایک ریکویسٹ کرنی چاہتا ہوں جنید صاحب، اسپیشلی آپ سے، آپ چونکہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور آپ کے شو میں سچ کہا جاتا ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ میرے نام کے ساتھ، میرے تعارف کے ساتھ سابق وزیر اعلیٰ تو کہہ لیا کریں، مگر موجودہ خادم اعلیٰ ضرور کہا کریں، چونکہ میں دیکھیں، میں حکومت میں ہوں یا نہ ہوں، میں اپنی قوم کا خادم ضرور ہوتا ہوں۔ میاں صاحب ذرا وضاحت کر دیں، خادم اعلیٰ پنجاب کا کریں یا خادم اعلیٰ پاکستان؟ دیکھیں جنید صاحب، نیکی اور پوچھ آپ بابرکت زبان والے ہیں، آپ پاکستان کا خادم اعلیٰ بھی کہہ سکتے ہیں، چونکہ اللہ کے فضل سے آپ کا یہ خادم جب سے پاکستان آیا ہے یہاں لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے پورے پاکستان کی خدمت کر رہا ہے۔ میاں صاحب یہ کون سی خدمت ہے جو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کمرے میں ہو رہی ہے؟ آپ کو تو باہر ہونا چاہیے۔ باہر ہونا چاہیے، میں بانس سے گٹا لایا ہے، باہر ہونا چاہیے۔ یہ کس لیے یہ بنایا گیا ہے؟ یہ جو انٹرنیٹ ہے، یہ اس کی یہی سہولت ہے کہ آپ نیٹ پہ بیٹھ کے پوری دنیا کے ساتھ آپ جڑ سکتے ہیں۔ مینجمنٹ کے تو بادشاہ ہوئے ہیں نا اللہ کے فضل سے جنید صاحب، مینجمنٹ جو ہے وہ تو آپ کی دعاؤں سے ہمارے گھر کی لونڈی ہے۔ جب مرضی جو مرضی 1 سیکنڈ میں لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے پورے پاکستان میں مینیج کر سکتا ہوں۔ رین صاحب، اس کڑے وقت میں قوم کو آپ کی خدمات کی بھی ضرورت ہے۔ جنید صاحب، میرا ذہن تو ابھی تک ادھر ہی اٹکا ہوا ہے، یہ جو آپ نے کہا کہ گیم والا سانپ اپنے ڈنگ سے مر جاتا ہے، تو یہ آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں ترین صاحب، آپ اس بات کو سیریس نہ لیں، انہوں نے سانپ کی بات کی ہے، آپ چند دنوں سے گنڈویا ہو چکے ہیں، آپ کا ڈنگ بھی اور زہر بھی ختم ہو گیا۔ نہیں میاں صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی تھوڑے دن میں رپورٹس آ جائیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور رپورٹ آپ کی میں آپ کو بتا دوں پازیٹیو آئے گی، اور پھر جب آپ کی رپورٹ پازیٹیو آئی تو آپ سیاست کے قرنطینہ میں چلے جائیں گے، پھر آپ کو نہ کوئی مل سکے گا اور نہ کوئی ملنا چاہے گا۔ یہ جو اب آپ کا جہاز ہے، یہ میرا خیال ہے اگر آپ اوپر پہ چلا لیں تو اچھا رہے گا۔ جنید صاحب، میرے ہاتھ بھی صاف ہے، میرا ضمیر بھی صاف ہے، انشاءاللہ مجھ کو 25 تاریخ کا انتظار ہے۔ 25 تاریخ کے بعد میں عوام میں اسی طرح باعزت طریقے سے موجود ہوں گا۔ میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے کوئی ڈرائی کلین پہ کمبل دھونے کے لیے نہیں دیا ہوا جو 25 تاریخ کو آپ کو صاف شفاف ہو کے مل جائے گا۔ بھائی یہ ایک چینی کا اور آٹے کا بحران ہے، اور یہ حکومت کے گلے پڑ گیا ہے۔ اور جنید صاحب، میں یہاں پہ بصد احترام یہ کہوں گا کہ اس سکینڈل کے بعد وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا، اور وزیر اعظم اگر نہیں استعفیٰ دیتے، اور انہوں نے دینا بھی نہیں ہے، تو کم از کم پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو استعفیٰ دے کے تو دوبارہ کسی سینئر اور منجے ہوئے وزیر اعلیٰ کو سیٹ پہ بٹھانا چاہیے۔
اور یہ جو ترین صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے ہاتھ صاف نکلیں گے، نہیں ترین صاحب یہ یاد رکھیں کہ اب آپ کے پاس وہ سینیٹائزر نہیں رہا جو آپ کے ہاتھ صاف کر دیتا تھا۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اب آپ کے جہاز کی وہ سواری نہیں رہی جو آپ کا جہاز بک کر کے تو آپ پہ مہربان ہو جاتی تھی۔ اب آپ کو اپنا جہاز بھی کسی ٹیکسی سٹینڈ پہ کھڑا کرنا پڑے گا اور ہاتھ بھی کسی اور لیبارٹری سے دھلانے پڑیں گے۔ اچھا میاں صاحب یہ تو بات واضح ہے اور دو ٹوک انداز میں آپ فرما سکتے ہیں نا کہ آپ مستقبل میں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہاتھ ملانے والے نہیں ہیں۔ دیکھیں ہم کوئی ضدی سیاست نہیں کرتے۔ ہم جنید صاحب یہ سیاست ہے، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے آگے دائیں مڑنا ہے یا بائیں مڑنا ہے۔ میں یہاں پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم کسی جگہ پہ بھی ضد لگانے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم اپنی قوم کی اور اپنے ملک کی بہتری مد نظر رکھنے والے لوگ ہیں۔ جو ہمیں اپنے ملک کے لیے ٹھیک لگے گا ہم وہ کر گزریں گے۔ اچھا میاں صاحب ویسے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاست سے ہٹ کر جہانگیر ترین صاحب آج بھی آپ کے بہترین دوستوں میں شمار ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم تو نیازی صاحب کو بھی اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ ہم نے کبھی ہم نے یہ بات ذرا ان کو بتائیے گا بھی، یہ جو میں کر رہا ہوں، پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں، جتنے بھی لیڈر ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں۔ یہ نفرتیں پال کے ملک نہیں چلا کرتے جنید صاحب میں آپ کو حلفاً کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ذاتی دشمنیاں اور ذاتی انا نہیں ہم مد نظر رکھتے۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ زبردست میاں صاحب ہے گوگا کہہ رہے ہیں لیپ ٹاپ چل نہیں رہا، ویسے ہی گر گیا ہے۔ یہ چل نہیں رہا اگر لیپ ٹاپ تے مکی ماؤس شیشے دے اوتے دوڑن ڈے ہے۔ نہیں میاں صاحب میں تو گوری صاحب نے پوچھ رہا سا کہ میاں صاحب کمپیوٹر تے بیٹھ کے راشن بھی ونڈ رہے نے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے میں کوئی آن لائن کالج کی کلاس لے رہا ہوں؟ ویسے میں اگر راشن بانٹ بھی رہا ہوں گا گوگا جی تو آپ کو اور میرا خیال ہے آن لائن راشن نہیں مل سکتا، چونکہ آپ کی تو ایک روٹی بھی لاکھوں میگا بائٹ کی ہوتی ہے، اور ویسے بھی آپ کی تسلی نہیں ہونی، آپ نے کہنا جی انٹرنیٹ نو چھڈو مینوں ہارڈ کاپی چاہیے۔ میاں صاحب اے لیپ ٹاپ ہی دیکھنا ذرا، اکیلے نہ جانا، یہ گانا دوستی فلم دا نہیں غوری صاحب آپ تو ماشاءاللہ میوزک کو سمجھنے والے آدمی ہیں۔ یہ اکیلے نہ جانا ارمان فلم کا گانا ہے۔ لیپ ٹاپ چ ویکھ کے دسو نا میاں جی۔ یار پروگرام شروع ہونے تو پہلے میں لیپ ٹاپ تے ہوئی گانا ویکھن ڈے سا۔ شاباش میاں صاحب تسی تے کہہ رہے سو کہ میں لیپ ٹاپ تے راشن ونڈن ڈیا تے راشن ونڈ دے بندہ گانا نہیں سن سکتا۔ وہ اکیلے نہ جانا کہہ رہا سی، اکیلے نہ کھانا نہیں سی کہہ رہا۔ میں سب کو پوری قوم کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، بلکہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو ٹینشن کریٹ نہ ہونے دیں، حوصلے میں رہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اس مشکل گھڑی کو ساتھ ساتھ انجوائے بھی کریں تاکہ ٹینشن نہ ہو آپ لوگوں کو، چونکہ آپ لوگوں کو ٹینشن ہوگی تو آپ پھر الیکشن میں ووٹ کیسے ڈالیں گے نون لیگ کو؟ نہیں میاں صاحب ٹینشن والی بات تو ہے، وہ آپ کے لیے ہے نا، آپ کی سواری دوڑ گئی ہے جہاز کی۔ میاں صاحب اس رپورٹ میں اگر میرا نام ہے تو آپ کا نام بھی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ یہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ 25 تاریخ کا انتظار ہے،
और अब अपना दीवा बुझा के बह गए हो तुसी हवा किसी की नहीं उस वक्त मैं समझाता था कि ये इमरान किसी का नहीं उस वक्त आप लोग सुनते नहीं थे अब हवा किसी की नहीं अब नियाजी साहब ने आप पे मुद्दा डाला है तो देखें अपने चेहरे की तरफ 4 दिनों में चीनी खाने वाली चिड़ी लगना शुरू हो गए आप मियां साहब चीनी आटे को छोड़े, ये आप भरे पेट वाले लोग कह सकते हैं चीनी आटे को छोड़े गरीब आदमी चीनी आटा भी छोड़ दे तो जिंदा कैसे रहेगा जुनैद साहब मियां साहब मेरा मतलब है कि आप खुद बाहर तो आए ना, कम से कम आप बाहर से तशरीफ लाए थे लंदन से, आपने कहा जी मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया, अब क्वारंटाइन पूरा हो गया, अब आप बाहर आए मैदान में निकले। बाहर देखो कितनी सोनी बात चल रही देखो। मैं जुनैद साहब असल में आते ही जो काम शुरू कर बैठा हूँ, लाखों लोगों को मैंने राशन तकसीम करना है। कैसे? ये ऑनलाइन, और मेरा चूंकि कंप्यूटर पे हाथ इतना रवा नहीं है इसलिए सारा दिन लगा के मैं 5-6 लोगों में ही राशन तकसीम कर सकता हूँ। मियां साहब चले आपने ऑनलाइन राशन भेज दिया तो दूसरा बंदा वसूल कैसे करता है? जुनैद साहब जब मैं इधर से आटा और चीनी सेंड करता हूँ तो उधर से वो लोग ऐसे करके निकाल लेते हैं इसीलिए मैं सिर्फ खुश्क आइटम भेज रहा हूँ। अच्छा, ये तेल घी वगैरह नहीं भेज रहा। क्यों? वो कंप्यूटर गीला हो जाता है और वो फिर अगर शॉर्ट हो जाए तो फिर तो बिल्कुल ही राशन तकसीम नहीं हो सकता। दुनिया में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कुछ व्यूअर्स ने इस बात पे एतराज किया था कि आप लोगों को ये तरगीब दें कि वो आंखें बंद करके दें जरूर, सिर्फ दें। ये जरूरी नहीं है कि आप दें और आंखें बंद करके दें, आप अपने सवाब को मल्टीप्लाई करें, ये तरद्दुद करके, ये तकलीफ करके कि जरूरतमंद कहां मौजूद है। जी अच्छा भाईजान, गुज़श्ता हफ्ते भी हमने अर्ज किया था कि मुखय्यर हजरात या जो लोग देने वालों में शामिल हैं इस माशरे में, उनको चाहिए कि वो देते वक्त इस बात का ख्याल रखें, ये जो राशन का खपत है, राशन देने का, राशन तकसीम करने का, एक ज़ाहिर आसानी भी है उसमें आंखें बंद करके मुब्तला ना हो जाए। जी, दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी भी हैं ज़रूरतमंदों की, उनका भी ख्याल रखें। और साथ ही हमने ये भी अर्ज़ किया था कि ज़रूरतमंदों की तलाश करें पहले और फिर ज़रूरतमंदों तक उनकी ज़रूरत का सामान पहुंचाएं, सिर्फ राशन तक महदूद ना रखें। बिल्कुल ठीक बात है। नेवा जो तकसीम हुआ है ना राशन, उससे अब कई वीडियोस भी सामने आई हैं कि 3-4 थैले राशन के लेके तो स्टोर पे को बंदा आया हुआ, यार ये मुझसे ले लो और मुझे फलां चीज दे। मैंने अपने तहीं कुछ सर्वे करने की कोशिश की है और बड़े बड़े जो स्टोर के मालकान हैं उनसे भी बात की है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, ऐसी वीडियोस हैं जो प्रैक्टिकली ऐसे जो लोग हैं जो हमारे पास राशन बेचना चाह रहे हैं, हमसे राब्ता कर रहे हैं, उनकी तादाद जो है वो एक स्टोर वाले के बकौल सैकड़ों में है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है हमसे, या उन लोगों तक पहुंच नहीं रहा राशन जिनको अब जरूरत है, और या फिर ये भी हो रहा है कि एक ही बंदे को 2-2, 3-3, 4-4 बंदे पहुंचा रहे हैं। उसको हुकूमत भी पहुंचा रही है, उसको मुखय्यर हज़रात भी पहुंचा रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि वो लेने में तेज हो, ये भी हो सकता है। बहुत सीधी बात है कि वो लेने में, वो लाइनों में लगा रहता हो, उसकी कोशिश हो कि मुझे जहां से मिल सकता है, हो सकता है वो फ्रॉड भी हो सकता है वो जरूरतमंद भी हो। लेकिन ऐसा भी होता है कि घर के 4 फर्द है तो 4 तरफ वो निकले होते हैं। अच्छा, बिल्कुल है। इसका मतलब है कि वो जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना चाह रहे हैं। अब ये जायज है नाजायज है, ये एक अलग बात है। सर मांगने वाले इतने तेज हुए हैं, 100 रुपया दें तो कहते नहीं राशन ये ले लो। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर आप किसी को कहें कि अच्छा, मतलब आप चले जाएं गलियों में, बड़े शहरों में चले जाएं, जो लोग कुदाले कंधों पे रख के अपने आप को मजदूर शो कर रहे हैं कि जी हमें मजदूरी नहीं मिल रही, तो आप रुक के उनसे पूछेंगे जी मजदूरी करनी है? नहीं जी, छड्डो पुछन नु छड्डो तुसी, ओदी पहली गल जेडी ए अल्लाह तेरी
پہلے ٹون سے پتا چل جاتا ہے کہ اوہو یہ تو پروفیشنل تو جو مانگنا ہے۔ ہم نے گزشتہ ہفتے جب بات کی تھی تو ہمارے کچھ ویورز نے اس بات پہ اعتراض کیا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ ترغیب دیں کہ وہ آنکھیں بند کر کے دیں ضرور صرف دیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دیں اور آنکھیں بند کر کے دیں. آپ اپنے ثواب کو ملٹیپلائی کریں یہ تردد کر کے, یہ تکلیف کر کے کہ ضرورت مند کہاں کہاں موجود ہے. یہ کیا بات ہے کہ آپ نے بانٹ رہا ہو جا کے, سڑک پہ دے ہو جا کے, پھینکو جا کے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اتنے ہی ثواب کو مانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے تئیں دے دیا. آپ اس بات کو یقینی نہیں بنانا چاہ رہے کہ ضرورت مند تک پہنچے بھی, اس کا غلط استعمال نہ ہو. آپ کا ثواب ہے, آپ کی جو اچھی نیت ہے وہ ملٹیپلائی ہو جائے گا, اس کا ریوارڈ ملٹیپلائی ہو جائے گا. مجرم کو ڈھونڈ لیتے ہیں موبائل کے ذریعے. تو ہاں, دنیا کا ہر کام یار, آپ پھل بازار میں لینے جاتے ہیں, آپ ایک جگہ سے تو نہیں پتا کرتے, آپ 10 دکانوں پہ جاتے ہیں, اچھی سے اچھی چیز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ضرورت مند کو تلاش کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ پچھلے دنوں ایک بڑا خوبصورت میسج چل رہا تھا, ہے سادہ سا میسج ہے کہ ضرورت مندوں کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے. جو آپ کے محلے میں جو کریانے والا ہے اس کا رجسٹر آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہے. بہت اچھی آپ بات کے ہے. محلے میں جو کوئی کاؤنسلر ٹائپ سیاستدان رہتا ہے وہ آپ کو سب کچھ بتا بتا دے گا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ ویگن پہ کس کو الیکشن بوتھ پہ پہنچانا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کس نے 5000 لے کے ووٹ دینا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کس نے 5000 نہیں لینا, انہیں کہنا نہیں بھائی جی ووٹ ویسے ہی میں دے دیتا ہوں, میں خوددار آدمی. نہیں, کونسلر سے پوچھنے میں یہ رسک بھی ہے بہرحال کہ وہ اپنے ووٹرز کو بتائے گا کہ میرے ووٹرز کو دے دو جا کے. وہ صحیح نہیں کس بتائے کی گا. گلی بنا کے بورڈ لگے تھے. ہاں جی, میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پتہ چلانا اپنے محلے میں, اپنے خاندان میں, اپنے علاقے میں کہ صحیح ضرورت مند کون ہے, مشکل ضرور ہے, ناممکن بالکل نہیں ہے. آپ کو کوشش کرنی چاہیے, آپ کو ضرورت مند تک آسانی کے ساتھ رسائی حاصل ہو. جہاں آپ نیکی کر رہے تھوڑی سی سٹرگل ہو, تھوڑی سی مزید نیکی کر لیں کہ ضرورت مند تک پہنچانے کی کوشش کریں. اور ضرورت مند کی جو ضرورت ہے وہ صرف دال ماش, دال چنا, گھی اور آٹا نہیں ہے. اس نے اگلے مہینے بجلی کے بل بھی دینے ہیں, اس کے گھر روزگار کے نتیجے میں جو آمدن آتی ہے وہ نہیں آ رہی. وہ پتہ نہیں 1 مہینہ 2 مہینے کتنی دیر وہ سائیکل ڈسٹرب رہے گا. آپ نے اس کی یاد بھی لینی ہے. شکر ہے گوگا بھی بولا ہے, ورنہ سارے سیگمنٹ میں ایسے ہی بیٹھا ہوا. اچھا گوگا بیٹھا ہے, میں سمجھا کوئی راشن دی بوری لا گیا. بالکل بوری کی طرح ہی ہوا اس وقت راشن کا سن کے. میں سینسٹیو ہو گیا تھا ذرا. کیا ہو گیا تھا؟ اسے وہ ابال لے نا تو پھر یہ سینسٹیو ہو جاتا ہے. یہ ساری زندگی ہنگری رہا ہے, پہلی دفعہ سینسٹیو. اچھا ایک اور بات ہے, بڑا عجیب سا موضوع ہے لیکن میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت اکانومی کا پہیہ جو ہے پوری دنیا میں رکا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ سارے جن لوگوں نے ملازمتیں دی ہوئی ہیں آگے, جو آجر اور اجیر والا معاملہ ہے, تو جو آجر ہے وہ بھی پیسے کی کمی کا شکار ہے. اگر تو اللہ نے اس کو اتنا دیا ہوا ہے کہ اس کے لیے 1 2 3 مہینے تنخواہیں دینا کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے, مشکل نہیں ہے, تو اس کو دے دینی چاہیے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو آجر ہیں جنہوں نے آگے ملازم رکھے ہوئے ہیں, لیکن ان کا سائیکل اس طرح چلتا ہے کہ پیچھے سے پیسہ آتا ہے تو ہی آگے وہ دے پاتے ہیں. اگر وہ 2 مہینے بغیر کام تو تنخواہ دے دیں گے تو پھر تیسرے مہینے آپ کدے کو لین گے. ایگزیکٹلی. تو اگر کوئی ایسی صورت پوری دنیا میں موجود ہے, مجھے کل ایک دوست بتا رہے تھے سعودی عربیہ سے کہ بڑی بڑی کمپنیز نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی اگلے 2-3 مہینے ہم آپ کو اگر 50% تک سیلری آپ کو دیں, 100% ہم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ود ان 1 hour لوگوں کے سب کے رپلائی گئے ہیں کہ جی اٹس اوکے, ہمیں قبول ہے. انہوں نے حالات بھانپ لیے. اس وقت بیلنس رکھ کے کوئی مل جل کئی ساری جو ہے نا جی شکل صورتحال بہتر کرنی پڑے گی, اور سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت ہمدردی اور تعاون کرنا چاہیے. یہ جو ہیرو اور ولن والا تصور ہے نا, اس کو کچھ دیر کے لیے ہمیں جو ہے کرنٹینہ میں رکھ دینا چاہیے. کوئی ویسے بات سر میں سوچ رہا ہوں کہ جیسے یہ حالات ہیں کہ الگ الگ رہنا چاہیے, دور دور رہنا چاہیے, تو یہ جو راشن والے ہیں یہ لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں یا مجبور ہے. خوفناک انداز ہے, بڑا ہی خوفناک انداز ہے. اور راشن تقسیم کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے, راشن لینے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ راشن لینے جا رہے ہیں یا بیماری لینے جا رہے ہیں. بالکل صحیح, اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. ہوئے بھی فاصلہ رکھے. بالکل اس طرح کی بھی ویڈیوز بہت ساری آئی ہیں کہ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ
کوئی 5-5 6 فٹ پہ بندہ کھڑا ہو جائے لائن اور میں۔ آنے والے کئی دنوں تک ہمیں یہ رویہ بدستور اختیار کیے رکھنا ہے۔ یہ رکھنا پڑے گا جی، ورنہ امریکہ آپ کے سامنے ہے دنیا کی سپر پاور، اور نہیں انہوں نے احتیاط برتی تو اللہ پاک ادھر بھی بہتری لائے، ادھر بھی سارے انسان ہنستے ہیں، اللہ ان پہ بھی رحمت کرے اور پوری دنیا کے انسانوں پہ رحمت کرے۔ رب العالمین ہے وہ۔ ورنہ دیکھیں نا کیا حال کیا ہوا ہے امریکہ میں اس وبا نے۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملک صاحب یہ جن لوگوں ایک منٹ بھائی، جو دیکھو جو بات میری بات نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا بھائی۔ ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ ہماری محفل میں موجود ہیں ذرائع ابلاغ کے کردار سے ہمیشہ ہی نالاں رہنے والے مستقل ٹی وی ویور ناظر ملک صاحب۔ السلام علیکم۔ یہ وعلیکم السلام، مگر یہ جو بات آپ نے کی ہے اصل جڑ یہی ہے جس کے لیے ہم یہاں پہ پھر درخواست کرنے کے لیے آئے۔ کیا کہتے ہیں؟ بھائی نالا نہ کہیے، خدا کے لیے اگر کوئی آپ کی تصحیح کے لیے یا آپ کو کوئی اچھا مشورہ دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو یوں نہ کہیے کہ یہ نالا ہے، بھائی یوں کہیے کہ ذرائع ابلاغ سے محبت کرنے والے، عشق کرنے والے ناظر ملک 24 گھنٹے تو آپ کے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے رہتی ہیں۔ بھائی دیکھیے تو صحیح، ماں سوائے غوری میاں سونے کے یقین کیجیے آنکھیں کھلی نہیں تو ٹی وی کھلا نہیں۔ ارے واہ، چھوٹے آپ کی بھاوت کے چھوٹے بھائی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہا تھا، سارے سسرالیوں نے زور لگا دیا ناظر خدا کے لیے چلو رشتہ دیکھنا ہے۔ میں نے کہا رشتہ دیکھیں یا ٹی وی دیکھیں؟ نہیں گئے 2 ہفتے تک آپ کی بھاوت ہم سے ناراض رہی ہیں مگر نہیں گئے۔ ناظر ملک صاحب کہتے جب بھابھی کے گھر والے رشتہ دیکھنے آئے تو مجھے لڑکا کرتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ٹی وی دیکھتا ہے۔ جو سچ ہے وہ ویسے ملک صاحب میں نے جتنے بھی ملک دیکھے ہیں زندگی میں بہت بولتے ہیں، کوئی ملک گونگا بھی ہے؟ دیکھیے جنید میاں، آپ نے غوری میاں، جی بولتا انسان اس وقت ہے جب محسوس کرے کہ یہاں بولنا چاہیے۔ صحیح بول۔ اور میں آج جو بولنے کے لیے آیا ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے دن یہ بحث ہو رہی ہوتی ہے معاشرے کے اندر کہ بھائی زبان بہت بری استعمال کر دی، بھائی فلاں پروگرام میں زبان بڑی بری بول دی۔ خبر لیجئے کہ دھن بگڑا۔ جی ہاں، دیکھیے جنید میاں، حدود و قیود میں رہ کے اگر ہم ذرائع ابلاغ کے اوپر بیٹھنے والے لوگ گفتگو کریں جو کہ رول ماڈل ہوتی ہے آپ کے ڈراموں میں، جی جی، آپ کی خبروں میں، آپ کے نیوز چینل کے سیاسی پروگراموں میں، بھائی جو لوگ رول ماڈل بن کے بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، ان کی زبان اگر شستہ نہیں ہوگی، اگر وہ اخلاق سے گرے ہوئے الفاظ استعمال کریں گے تو بھائی جو فین ہیں، جو ویورز ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، ان کی زبان سے بھی وہ لفظ نکلیں گے۔ ارے کیا کہنے، خدا کے واسطے صرف التجا اتنی کرنے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ اچھی گفتگو سیکھنے کے لیے خبریں دیکھی جاتی تھی، واہ جی واہ، معاشرے کے اقدار سیکھنے کے لیے ڈرامے دیکھے جاتے تھے۔ ڈرامہ کا جو مقصد ہوتا تھا وہ معاشرے کی اصلاح ہوتی تھی، اقدار سے روشناسی ہوتی تھی۔ اب نہ وہ رہا اور صرف ڈرامہ، اور اس ڈرامے میں بھی جو لفظ استعمال ہو غوری میاں، جی ہاں جی ہاں، اس بات کو آسان نہ لیجئے، نہیں، بڑی اہم بات کرنے لگے ہیں۔ جی جی، بھائی ہر دوسرے ڈرامے میں ہر دوسرا لفظ جو ہے ابے سالے، بھائی خدا کے واسطے یہ ابے سالے جب آپ اس طرح بولتے ہیں غصے میں، سالہ ویسے تو بڑا محترم لفظ ہے، انتہائی ادب کے قابل ہیں، نہیں یقین تو جنید میاں سے پوچھیے اپنے سالوں میں کس طرح گرویدہ ہیں۔ مگر جب آپ یہ کہتے ہیں غصے میں یوں بولتے ہیں ابے سالے الگ ہٹ، سوری، ہاں اپنے سالوں کے کیا ہے؟ گرویدہ،
गरीब। तो ये इस गाली के तौर पे इसे इस्तेमाल करना ये वाकई बहुत बड़ी गाली है। आप उसकी बहन के खामिंद बन रहे हैं भाई, जिसमें बड़ा खर्चा होता है, आप वो फौरी तौर पे बगैर कुछ लिए दिए फौरन बन गए। इसी तरह पंजाबी में मामे कहा जाता है गाली के अंदाज में, लेकिन मामू बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, मगर जब गाली के अंदाज में आप कहते हो "अब मामा", तो आप भाई खुदा के वास्ते उसकी बहन को अपने वाली साहब की बीवी बना रहे हैं। तुम्हारी फुफी लगती है, ये भी कह देते हैं। अच्छा, देखिए क्या देखें, क्या देखें? और मैं अभी बताने लगा हूं। अब देखिए, इसको गाली समझना ही छोड़ दिया। क्या कहने जा तो भाई हदें तो आपने खुद अपने लफाजी की, अपनी गुफ्तगू की मुकर्रर करनी है। तो खुदा ये जो ज़राए अबलाग है, इनके ऊपर जब आपको अल्लाह ताला कोई प्लेटफॉर्म अनायत करता है, जब अल्लाह ताला आपको किसी कैमरे के सामने खड़ा करता है, तो उसका शुक्र यही है कि आप उसका इस्तेमाल अच्छा करें। अरे वाह, अल्लाह ताला आपको प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता है, दरअसल आपको एक जिम्मेदारी तफवीज कर रहा होता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है। जुनैद मियाँ, कितने लोग हैं आपके मोहल्ले में रहते हैं? भाई जुनैद सलीम तो एक ही है ना, जिसको बैठ के सारा मोहल्ला भी देख रहा होता है, खुद सारा पाकिस्तान। और अब अगर जुनैद सलीम जो है वो कैमरे के सामने बैठ के इखलाकियात से गिरे हुए लफ्ज बोलना शुरू कर दे, तो यार ये नाशुक्री नहीं तो और क्या है। तो खुदा रहा आपने ये जो आपका वो महकमा बना हुआ है, वो पेमरा। पेमरा जो है, पेमरा जी उसको ये भी कहिए कि भाई खुदा रहा सिर्फ अपने सियासी जो टेक्निकल चीजें हैं, जो आपकी हुकूमत को दचका पहुंचाने वाली चीजें हैं, सिर्फ उसी को ना देखा करो। इखलाकियात भी देखो, मुआशरे की, अपने मजहब के हवाले से, अपने मुआशरे की इखलाकियात, अपनी सिकाफत के हवाले से। सिकाफत क्या है भाई? आबाओ अजदाद की रवायात का नाम सिकाफत है। क्या हमारे आबाओ अजदाद इस तरह गाली गलौज करने वाले थे? क्या हमारे आबाओ अजदाद इस तरह इखलाकियात से घिरी हुई गुफ्तगू करने वाले थे? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। बिल्कुल मलिक साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं। हमने टेलीविजन से बहुत कुछ सीखा है। जी हाँ, गोगा जी ने तो खैर टेलीविजन से वो टांग मार के तोप चलाना भी सीखा है। इन्होंने टीवी कुकिंग शो से बिरयानी पे कस्टर्ड डाल के खाना भी सीखा है। देखिए देखिए, एक बहुत प्यारा गुलदस्ता हुआ करता था टेलीविजन, उसमें से अपनी पसंद की खुशबू का फूल चुन लेते थे। हर शख्स अपनी पसंद की खुशबू हासिल कर लेता था। ये मल साहब मेरी तरफ देखें, मैं अब बात कीजिए, ये बात छोड़िए, इम्तिहान में ना हमें डालिए, बात कीजिए आप। चले बात कर लेते हैं कि मैं ये जो उर्दू बोलता हूँ हीरो की तरह, ये टीवी से सीखा मैंने कहाँ से सीखा? मजाक अपनी जगह, ऐसा शुस्ता आदमी हमने टेलीविजन में नहीं देखा। और ये कहां से इन्होंने सीखा? सही कह रही हैं, सही कह रही हैं भाई। टेलीविजन ऐसी ही तरबियत करता था कि माँ बहन बेटी बड़े बुजुर्ग की इज्जत करना सिखाता था। कहाँ गए सूफी तबस्सुम? हाँ जी। कहाँ गए बाबा इशफाक अहमद साहब? भाई कहाँ गए चौधरी निजामुद्दीन साहब? वाह जी वाह। ये सब लोग जो थे, ये बैठ के मुआशरा मरम्मत करते थे, अब भी हैं। क्या जो इस बात भी आप लोगों को यकीन नहीं है कि बाबा इशफाक अहमद अब भी हैं? सूफी तबस्सुम कई हैं यहाँ। भाई चौधरी निजामुद्दीन साहब जैसे बाइलम लोग अब भी हैं। खुदा के वास्ते उन लोगों को लाइए, उनको स्क्रीन पे बिठाइए, उन बच्चों की तस्वीर के लिए उन लोगों को बिठा के उनसे गुफ्तगू सुनवाइए उनको। कोई ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो इस्लाह के लिए हो। अब देखो छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ मलिक साहब, ये जिन लोगों एक मिनट भाई, जो देखो जो बात मेरी बात नहीं होगा, ये नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा। जो बात शुरू हो चुकी है वो जब तक खत्म नहीं होगी वो आगे बढ़ नहीं सकती। अच्छा बताओ आप अपनी बात। ये रखे मलिक साहब, घर का गेट नहीं खुलेगा। अबे ओ
अबे डंगर डॉक्टर तो सुना है, डंगर दानिश्वर पहली दफा देख रहा हूँ। ये क्या गेट खोलने वाला रिमोट है? ये देख, अभी मीडिया को ताने दे रहे थे कि अच्छी जुबान नहीं बोलते, वो हमारे दुबले पतले हीरो जैसे नाजुक अंदाज हीरो को डंगर कह रहे हैं आप। यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि सरासर झूठ बोल रहे हैं आप लोग। नाजुक अंदाज देखिए तो सही। भाई कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी क्रिकेट होता है, क्रिकेट का मैच होता है, क्या बोला जाता है? शर्मनाक शिकस्त, शर्मनाक शिकस्त। भाई ये क्या लफ्ज है शर्मनाक शिकस्त? क्या हुआ, कोई खिलाड़ी स्टेडियम की मोटर चोरी करते हुए पकड़ा गया? भाई ये गेम है, उसमें हार जीत है, चले ठीक है, हार का रोना धोना होना चाहिए, मगर उसके लिए लफ्ज जो हैं वो ऐसे इस्तेमाल करें जिससे आपके बच्चों की जुबान शुस्ता बने। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। ब्यूटी पार्लर बंद होने की वजह से, मेकअप ना होने की वजह से सोशल मीडिया पे फिल्म सितारें तो आ ही रही हैं, वो फिल्म सितारें घाट और खाला की बेटियां ज्यादा लगनी शुरू। अच्छा जी, जहां ये अपना वायरस है कोरोना, जो इसके जो साइड इफेक्ट सामने आए हैं बड़े तकलीफ दे और बड़े परेशान कुन, वहां पे बड़ी अजीब अजीब दिलचस्प सूरत हाल भी सामने आई है। अच्छा जी। हाँ हाँ, मतलब कई चीजें अच्छी हो गई हैं, चूंकि हम घरों में घुस गए हैं, ये पोल्यूशन कम हो गई है, तो उस हवाले से मैं जो मेरे जहन में है, मैं वो आज अपने व्यूअर से भी और आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा आसमान जो है जी, वो बड़ा प्यारा निकल आया है, उसका कलर बड़ा प्यारा निकल आया है। इस तरह का कलर बड़ी दूर को गांव में जाते थे ना तो नजर आता था, या सीनरी में नजर आता था। हाँ जी हाँ जी। अब लाहौर में बड़ा खूबसूरत आसमान हो गया, चांद बड़ा मजेदार है, चांद बड़ा चमक रहा है बाकायदा। चांद जो है वो जो चांद की रोशनी शायर और अपना राइटर लिखा करते थे, वो बड़ी देर के बाद नजर आई। बाकायदा चंदा जो है वो मामू लगना शुरू हो गया, वरना मुतरया मामू लगना शुरू हो गया। अच्छा लोग पैदल चलेंगे जरा अच्छी हाँ सेहत होगी। पोल्यूशन खत्म हुई है। अच्छा, घरों में बड़ी खूबसूरत चेंजेस आई हैं। बड़े बड़े तगड़े अमीर लोग जो हैं, उन्होंने इस महीने 1 तारीख को मर्द हजरात ने अपनी बीवियों से नुकरानी वाली तनख्वाह ली है। ज्यादती भी और जाहिर है दिलचस्पी भी है पैदा होती है। और कई लोग देखें फोन के बहाने तवज्जो इधर उधर कर रहे हैं। अच्छा, बेगम से इस हाथ से लिया और इसी हाथ से वापस कर दी। और फिर ये भी हुआ है घरों के अंदर, मर्द हजरात में जो तब्दीलियां मैंने देखी हैं, तो उन्होंने अपने मुंहों पे बड़े तजर्बे किए हैं। जिनकी मूछें थी उन्होंने मूछें कटवा ली हैं, जो क्लीन शेव थे उन्होंने हल्की हल्की मूछें रख ली हैं। मतलब बहुत से तरीके आजमा के तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम ज्यादा खूबसूरत कैसे लग सकते हैं। कई शौहरों ने अपना रोब दाब बनाने के लिए मूछें रखने की कोशिश की है, बेगम ने एक रखी है तो साथ जब बेगम ने जो एक रख दी थी तो फिर मुझे रख दी थी, बंदा एको चीज रख सकता है ना, एक रखा लगे तो या बेगम तो या मुझे। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार जो चीज सामने आई है वो ये है कि ब्यूटी पार्लर बंद होने की वजह से मर्द हजरात ने बड़ी देर बाद बीवियों के असली मुंह देखे। अच्छा, कई बगैर मेकअप के ज्यादा प्यारी लगनी शुरू हो गई जी बिल्कुल, और कई बगैर मेकअप के हाय बगैर मेकअप के प्यारा कौन लगा? यार हौसला अफजाई भी कोई चीज होती है। बैलेंस कर रहा है। नहीं वाकई, मतलब चेहरे बदल गए हैं। अच्छा, फिर ब्यूटी पार्लर बंद होने की वजह से, मेकअप ना होने की वजह से सोशल मीडिया पे फिल्म सितारें तो आ ही रही हैं, वो फिल्म सितारें घाट और खाला की बेटियां ज्यादा लगनी शुरू। लगता ही नहीं कि फिल्म सितारे, लगता है खाला दी थी। और कई फिल्म सितारों को कहने को दिल करता है कि पढ़िए केड़े काम से एक बड़ी प्यारी जो एक्ट्रेस हीरोइन मुझे लगती थी, उस बेचारी को मैंने बगैर मेकअप के देखा है, मैंने उसका नाम नहीं लेना, गुस्सा ना कर गए। बगैर मेकअप के उसकी फोटो देखी तो मुझे अपने हेडमास्टर की बेटी लगनी शुरू हो। और थोड़ी सी जरा एज वाली खवातीन है, उनको हल्की हल्की मूछें भी निकल आई है।
मतलब डायरेक्टर सोच रहे हैं कि यार ये ते मर्दाना रोल च भी कास्ट हो सकता है। अजीजी फिर गुस्से में आ जाएंगे, औरतें क्या कर रहे हैं आप? सॉरी नहीं, मर्दों का भी बड़ा बड़ा हाल है। तो खुल के करो ना, जो कुछ हुआ है औरतों को हुआ है, मर्दों को कुछ नहीं हुआ। मैंने तो पहले बताया कि मर्द बेचारे तो अपने मुंह पे इतने तजर्बे कर रहे हैं कि किस तरीके नाल यार मुंह मेरा ठीक लगे। मर्दों ने तो तजर्बे कर करके अपने बेड़े गर्क किए हुए। इसीलिए मैं तुम्हें शुरू से कहता था कि हल्की सी महंगी क्रीम इस्तेमाल कर जी डोल च पवा लेना क्रीम, ओदे ते फिर साइड इफेक्ट्स होंदे ही नहीं। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है घरों के। अच्छा जी, घर में सारे बैठे हो ना, तो फिर उम्र की भी डिस्कस शुरू हुई थी। उम्र तो हाँ, अमान से बच्चों का कईयों का पता चला, कोई तो कितना बड़ा है जब वो बैठ के मैच्योर सी गुफ्तगू उनकी सुनी है ना। नींद भी जल्दी आई थी अब रात को? रात को नींद जल्दी आ जाती है क्योंकि उन बंदा एक दूसरे का कितनी की देर मुंह देखे। अब कोरोना कितनी की देर देखे बंदा? हाँ जी। अच्छा, बहुत सारी गेमें जैसे लूडो, कैरम बोर्ड जो गायब हुए थे वो दोबारा मैदान में निकल आए। बिल्कुल। और उसमें जो फाउल खेले जाते थे, हमें मुंह उधर करके ते दाने दे छे उत्ते कर लेना, या गीटी अपनी आगे कर लेना, वो बड़ी देर के बाद ये शरारतें दोबारा याद आ। एक मैसेज चल रहा बड़ा दिलचस्प है, वो कहते हैं यार जल्दी जल्दी सो जाओ यार, सुबह उठ के आराम भी करना है। अच्छा, शॉपिंग सेंटर ज्यादा बंद होने की वजह से कई खामदों को पता चला है कि यार तनख्वाह तो बड़ी थोड़ी भी हो तो गुजारा हो सकता है। ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल सामने बिल्कुल बिल्कुल। ओह इन्ने पैसे की शॉपिंग होती है मेरे घर। अच्छा, फिर इसी तरह चूंकि अब मर्द हजरात को घर में रहना पड़ रहा है, तो काफी लोगों ने अपने अपने फोन की सफाई कर ली। यह है कि फोन जो है वो किसी के भी हथे चढ़ सकता है। तो जब फोन सब मर्दों ने साफ किए हैं, तो फिर पता चला कि यार बड़ा सस्ता फोन है जेड़ा, उसकी भी मेमोरी स्टोर काफी ठीक होता है। तो देखो जरा, जिसका रंग हल्का हल्का पीला हो रहा है। और फोन की सफाई करते हुए पता चला है कि रशीद प्लम्बर नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और इस तरह के जो ज्यादा लैपटॉप ये है या सोशल मीडिया वाले हैं, इन्होंने बेचारे ने तो पहले 2-3 दिन सफाई कर करके हाथ थक गए ने, फिर एंजन भी कर दे। ये जो फोन पे कहते हैं नहीं सैनिटाइजर जी, असल में फोन की सफाई करना चाहते, वो वाली सफाई नहीं, वो वाली सफाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये अपने थैला जी ने तो पूरा मोबाइल डिटोल में डुबो दिया है। उस वक्त तक डुबो रखा है जब तक के अंदर जिन खवातीन के मैसेजेस थे उनकी आवाजें आना शुरू हुई। बस कर रहे सर, आप बातें कर रहे हैं, डिटॉल तो मिल ही नहीं रहा। नहीं, तेन फोन वास्ते मिल जाता है। बड़ी मजेदार सूरत हाल बनी है। आले दुआले महल्लेदारों का पता चला कि ओहो नाल जेड़े रशीद साहब रहिंदे हन उन्हां दे अगले सारे दंद निकल गए। अच्छा, एक और सीरियस बात ये है कि 4 दिन घर रहे हैं तो अपनी खवातीन की अहमियत का पता चला। बिल्कुल सर। और उनकी दलेरी का ईमान से अंदाजा हुआ है कि ये किस तरह घर में रह के घर को संभालती है। दलेरी का तो सबको ही अंदाजा है पहले से, ये कहो कि उनकी मेहनत का अंदाजा हुआ है। अब मेहनत का कह लो, दलेरी का कहिए तो डर जाता। दलेरी का किसी और को अंदाजा नहीं है। नहीं, ये दलेरी है यार, घर में रहना इतनी देर और बच्चों को संभालना, घर को संभालना, खामद का इंतजार करना कि कदों आएगा शो मुका के तो फिर मैं इनसे अपना गुस्सा कटाऊंगी। वो जो कहते हैं ना कि अपना जिस्म अपनी मर्जी वालियों ने कहा था हमें बाहर निकलने की इजाजत दो, उन्होंने मर्दों को भी घर में कैद करा दिया। देखो ना जरा, उन जिस्म मेरा हर मर्जी करने की है, अगला नहीं बाहर निकलने देता। अच्छा, वैसे ऑन सीरियस नोट ये भी पता चला है शौहरों को कि औरतों को घर में काम कितना करना, बिल्कुल सर। लेकिन अब ये इसको दूसरी तरफ भी देखा जा सकता है कि बस यही तुम करती हो सारा। कई खामदों को तो खुद करना पड़ा है, तो फिर पता चला है ना। जो 54 साल से करते चले आ रहे हैं उनके लिए कोई खबर नहीं। चलो साढ़े 53 साल ने भाई जेड़ा 65 दा लगा है। ओह माय गॉड, अजीजी इसमें रिटायरमेंट नहीं है? गौरी साहब, रिटायरमेंट किस बात की, मेहनत में ही सेहत है। वाह वाह, ये सेहत से अंदाजा लगाए ना कि कितनी मेहनत की हुई है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल और आज की छोटी सी बात। ये इज्जत कमाना चाहते हैं तो जितना माल है उससे कम दिखाएं, जितना इल्म है उससे कम बोलें। वाह, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।